जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन 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 सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीआं दी निघी गोद विच बड़ी ही शरधा ते भावना दे सहित जुड़ बैठी गुरु सवारी साध संगत जियो। सुभाग समा उस अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने बख्शिश कीता है जिस समय नूं आप जी नेता प्रत सुहावना बनाउंदे हो। अज भी सतगुरां दी अपार रहमत होई, बड़ा ही चाह हिरदियां विच लैके आपां जुड़ बैठे हां। कल शाम हिंद दी चादर गुरु तेग बहादुर साहिब जीआं दे पावन जीवन दे विचों उस दौर दे प्रसंगां नूं आप जीआं ने सरवण कीता है जो केवल अज सिख कौम कोल सिर्फ इतिहास के पन्नियां ती रह गई। ज्यों ही अमृत वेला होया हर रोज की तरह सतगुरु जी जेल विचों निकले ने, जमुना दे कंढे कीता इशनान। अज जामा मस्जिद दा मुल्ला सतगुरां दे पास आ गया। जिस वेले उन्हें सतगुरां नूं वेखिया पहचानिया पिछा कीता है, सतगुरु जी चल के कारागृह जेल विच आके बैठ गए। अज मुल्ला नूं खुदा याद नहीं, अल्लाह चेते नहीं आउंदा। दरबार वाले वस्त्र पाके औरंगजेब बादशाह दी कचहरी विच हाजिर होया। एक साह दे विच ही सारियां गल्लां कह दित्तियां। बादशाह जी, जिन्हां ते तुसी सख्तियां करदे हो, जिन्हां ते तुसी आस ला के बैठे हो, एक ना एक दिन साडे इस्लाम दा चानण मुनारा बनणगे। उत्ते तुहाडे नाल धोखा कर रहे। तुहाडी सोच कदे भी नेपरे नहीं चढ़ेगी, कदे तुहाडीआं आसां नूं बूर नहीं लगना। मैं अपने अखां दे नाल वेखिआ गुरु तेग बहादुर पातशाह नूं जमुना दे कंढे नहाउंदिआं इशनान करदिआं। औरंगजेब सुन के गुस्से च भरिया पीता बैठा है। इत्थों तक आप संगतां ने चल रहे सतगुरां दे पावन इतिहास दा आनंद माणिआ सी। आओ कुछ समा मन चित बिरतियां सुरत करके जोड़िए सतगुरां दे चरनां विच। जिथे मेरे सतगुर जी बैठे ने जिन्हां हालां दे विच ध्यान लेके चलीए। करो रसना पवित्र गज वज के आखो जी सतनाम सिरे वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम सिरे वाहिगुरु साहिब जी। कारागृह पुन जाए प्रवेशा, मैं हट आए बिलोक अशेषा। पापी औरंगजेब बादशाह जो इस्लाम दे विच सब तो वध खून खार बादशाह होया है, अपने तख्त ते बैठा है। अज मस्जिद दा मुल्ला बादशाह दे सामने खड़ के कहंदा, बादशाह जी मेरी गल सच जाणियो, मैं इन्हां दो अखां दे नाल सवखते सवखते अमृत वेले गुरु तेग बहादुर साहिब जीआं नूं जमुना ते इशनान करदे वेखिआ। फिर मैं कीता पिछा उन्हां दा। बड़ी दूर तक जदों गया सतगुर आए ने किले दा दरवाजा प्रवेश कीता, जेल विच जा बैठे। बादशाह जी तुसी अपने सिपाहियां ते भरोसा करदे हो, कोई भरोसे लायक नहीं। चौकीदारन को धन दीना,
ਜਿਨ ਹੋ ਸੁਚੇਤੀ ਨਾਹਿ ਨਾ ਕੀਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੇਲਰ, ਚੌਕੀਦਾਰ, ਪਹਿਰੇਦਾਰ, ਸਿਪਾਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਚੰਗੀ ਮਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਵੇਖੋ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਪਾਹੀ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ? ਜੇ ਕੋਈ ਭੱਜਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਮਨਾ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਕ ਸਜਾਏਗੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਹੀ, ਇਸ ਬਿਦ ਰਾਖੀ ਕਰਹਿ ਜੇ ਨਾਹੀ। ਜਿਹੋ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੋ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਪਾਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ, ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਨਾ ਖੁੱਲਾ ਦਾਇਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਰਫਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣਦੇ ਨੇ। ਤਿੰਨ ਸੰਕਟ ਦੀਨੇ ਗੁਰ ਹਿੰਦੂ, ਨਹਿ ਧਾਰਹਿ ਗੋ ਸ਼ਰਾ ਬਿਲੰਦੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਪੀਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਯਾਦ ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕੈਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਮੌਲਵੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ, ਕਦੇ ਉਹ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਰੀਰਕ ਦੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵੋਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਏ। ਆਤਸ਼ੈ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਬਿਨ ਬਸਤੇ, ਤੋ ਇਹ ਪਰਹੇ ਸ਼ਰਾ ਕੇ ਰਸਤੇ। ਹੁਣ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਕਾਜੀ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲਾਈਏ? ਸ਼ਰਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਵਾਲਾਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਲਏ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਕਾਓ, ਜਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰੋ। ਸੁਨਨ ਰੰਗ ਬਿਸਮਿਓ ਮਤ ਮੰਦ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਬੁਲਾਏ ਬਰਿੰਦ। ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ? ਮੂਰਖ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਚਾਰੂ ਮੂਰਖ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ, ਲੋਕੀ ਬੇਵਕੂਫ ਆਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡੱਲ ਦਿਮਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਨੌਲੇਜ ਬੜੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਦੁਨੀਆ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਕੋਰਾ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਰਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਹਾ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਮੂਰਖ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਰਿਹਾ, ਨਾਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਅਣਜਾਣ ਬਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੂਰਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਿਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਬੈਠੇ ਐ। ਅੱਜ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਲਰ ਬੁਲਾਓ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਬੁਲਾਓ, ਜਿੰਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿਤ ਭਇਓ ਕਿਆ ਕਹੈ ਮੁਲਾਨਾ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਹਿਤ ਹਵੈ ਕੈ ਸਵਧਾਨਾ। ਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈਰਾਨ ਬੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ, ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਸੁਣਿਆ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਰੋਜ਼ ਸੁਣੀਦਾ ਮਰਦ ਨੇ ਅੱਜ ਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਚਰਜ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਐਸਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਆਖਰਕਾਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੂਰਖਤਾ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ।
ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਭਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 3 ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਦਸਤਾਂਤ ਦੇਤਾ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੇਰੀ ਤੋਹੀਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਬੈਠਾਂਗਾ ਨਾ ਬਿਠਾਵਾਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਤੇ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਸਿਪਾਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਹੁਣ ਜੇਲਰ ਨਵਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵੀ ਬਣ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨੇੜੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੁਲਾਵਾ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਤਨੋ ਮਨੋ ਡਰ ਗਿਆ। ਬੰਦਨ ਤਜ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹਿਤ ਜਾਵਤ, ਮਿਲੇ ਤਾਹੇ ਸੋ ਕਿਉ ਨਾ ਹਟਾਵਤ। ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਜੇਲਰ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੋਈ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ, ਕਿਉਂ ਬੰਧਨ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮਨਾ ਤੇ ਭੇਜਦੇ ਹੋ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਤੇ ਆਖਦੀ ਹੈ ਹਵਾਲਾਤ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਦਾਇਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਏ। ਤਬ ਕਰ ਜੋਰ ਸਿਪਾਹੀ ਕਹੈ, ਫੇਰੇ ਕੀ ਵਾਰ ਸੋ ਤਾਰੋ ਰਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜੇਲਰ, ਇਹ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਪੁੱਛਿਆ। ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੁਝ। ਇਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਈ ਗਈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਿਪਾਹੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਪਾਹੀ ਬੁਲਾਏ ਨੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਚ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਲੀਆਂ ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਖੋਲਦੇ ਹੋ, ਐਡੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ? ਉਹ ਜਮਨਾ ਤੇ ਨਿਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਯੁੱਧ ਠਾਂਡੇ ਦਵਾਰ ਅਗਾਰੀ, ਤਕਰਾਈ ਨਿਸ ਦਿਨ ਕਰ ਭਾਰੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿਪਾਹੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਤਾਲੇ ਖੋਲੇ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਚਾਬੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖਿਆ, ਨਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਡਿਊਟੀ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਬਿਨ ਨਿੰਦਰਾ ਤੇ ਦੇਖਤ ਭਲੇ, ਏਕ ਹਟੇ ਦੂਸਰ ਕਰ ਖਲੇ। ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਵੇ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜਨ ਵਾਲੇ 5-7 ਸਿਪਾਹੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੋਣ, ਚਲੋ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅੱਖ ਲੱਗੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਰਾਮਾਤ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਕਰਾਮਾਤ ਤੇ ਉਹ ਆ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਿਸਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਰਾਮਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ, ਇੱਕ ਥਾਂ, ਇੱਕ ਸਮੇਂ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਇਨਾਤ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਵਿਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਸਾ ਲੈਂਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਜ਼ਮਤ ਕਰ ਗੁਰ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਾਰਾਗ੍ਰਹਿ ਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ, ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੇਖੇ ਗਏ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤੀ ਕਰੋ। ਅੱਗੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਖਤੀ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਰਾਮਾਤ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬੰਧਨ ਖੋਲ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਬੇਵਸੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਾਮਾਤ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਕੱਲੇ,
ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੇਵਸ ਹਾਂ। ਕਹਾ ਦੋਸ਼ ਤੋ ਹਮਰੇ ਮਾਹੀ, ਨੇਤਰਨ ਤੇ ਨਾ ਬਿਲੋਕਿਓ ਜਾਹੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕੱਢੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੌ ਜਾਈਏ, ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ, ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਜਾਗਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੀਜਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੈਦੀ ਬੜੇ ਆਏ, ਮੈਂ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਡੱਕਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਨਾਮ। ਪਰ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੈਦ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਥੋੜਾ ਹੋਣਗੇ। ਕੈਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਭੱਜੇ, ਕਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਖ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਜੇ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆਉਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਧਰ ਸਾਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸੱਚੇ, ਉਧਰ ਮੁੱਲਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਸੀ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ? ਫਿਰ ਵਕਤ ਪੈਂਦਾ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੁੱਲਾ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ, ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾਨੀ ਮਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਏ। ਪ੍ਰਥਮ ਆਪਨੇ ਨਿਰਣੇ ਕੀਨ, ਘਰ ਸਿੱਖਿਆਨ ਕੇ ਭੋਜਨ ਲੀਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਪੁਰਾਣਾ ਜੇਲਰ ਵੀ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਰਗਾ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਭੋਲਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਤਾਂਤਰਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂਤਰਿਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਵਾਲਾ ਜਗਾਈ ਹੈ, ਜੋਤਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਧੂਣੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜਮਨਾ ਤੇ ਫੇਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੰਤਰ ਤੰਤਰ ਜੰਤਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਾਣਾ ਹੈ ਹਵਾ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹ 'ਚ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਘਟਾਂ ਘਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਏ, ਹਰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕਣ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਰਹਿਆ ਸਰਵਤਰ ਮੈਂ। ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈ, ਮਨਾ ਤੂੰ ਜਾਪੇ ਉਹਨੂੰ, ਯਾਦ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਰਮਿਆ। ਜੇ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤੇ ਵਕਤ ਪਿਆ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਏਗਾ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਦੂਰੋਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਥੰਮ ਵਿੱਚ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਇਸ ਤਪ ਦੇ ਥੰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਥੰਮ ਹੀ ਫੜਿਆ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਾਂਗ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਉਹ ਮਾਇਆ ਐਸੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ, ਪਾਠ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਨਿਕਲਣ ਸਾਰ ਕੱਪੜੇ ਝਾੜੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਵਿਆਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇਲਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂਤਰਿਕ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆ ਤੰਤਰ ਵਿਦਿਆ ਐਸੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਛੱਡਿਆ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕੋਈ ਫੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ એનર્ਜੀ ਕੋਈ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
पर मेरे सतगुर ऐसे ने, वो आप सृष्टि दे मालिक ने, आप दुनिया बनाउण वाले ने। आ मिट्टी दा बनाया कलबूत उन्हां नूं की लभ सकदा है, की कर सकदा है? क्योंकि ये बंदा भुल जाता है मैं जिहदे नाल टक्करा मारदा उहने मैनू भी ते सिरजिया होया। साडा नाम पिता दी पुੱਤ किवें जान सकदा है? मर्द ने बाणी विच बड़े वचन आखे, सुखमनी साहिब विच भी आखिया होया, पिता का जन्म पुत नहीं जान सकता, पिता का जन्म क्या जाने पूत नहीं जान सकता। हुण पुत नूं की पता पिता कित्थे जम्मिया, उहदे प्यो ने दस्सिया ना, मेरा जन्म फलाने थां दा, फलाने शहर दा, फलाने सन दा है। बच्चे नूं की पता है? सुन के मन्निया। पिता ने आख्या ये तुहाडी माता है, मां ने आख्या तुहाडा पिता है। बस इन्हां ते भरोसा करके मन्नी जाने। असीं किहड़ा वेखिया जाके भी ये पक्का प्यो है, पक्की मां है। बस एक भरोसा जाई है दुनिया में। मर्द कहंदे ओ परमात्मा हर थां ते जिवें तूं अपनी एक मां दे बचनां ते भरोसा करदा। समझाउण दा तरीका वेखो मर्द दा, जिवें जन्म मां दा नहीं जानदा, कोई पिता दा नहीं जानदा, मां ने कहता तेरा प्यो है। गल समझण वाली है, सानू तो नहीं पता जी। माता ने कहा ना, माता दे बचन ते भरोसा कीता, उहनूं पिता स्वीकार लिया। बंदिया किते गुरु दे बचनां ते भरोसा करो, रब नूं अपना रब क्यों नहीं मनदा? आखो सतनाम। एक दुनिया च पिता नूं पिता मन सकदा, तेरे कोल सबूत नहीं ना हो सकदा किसे कोल। विश्वास है ना? मां नूं इसे करके रब दा रूप कहा जाता है। यही कारण है, होर कोई कारण नहीं। बाकी ते छोटे छोटे कारण ने। मुख कारण यही है भी मां नूं रब दा दर्जा इस करके किया, इस करके दिता, मां ने पिता दी पहचान कराई। मां ने ते आ जिहड़ी दुनिया दी माया, ये भी साडी मां है। इहदा पति कौन है? परमात्मा। इस माया ने सानू अपनी लोरियां च भरमाया होया है। दस भी दिता तेरा पिता ये है, परमेश्वर है। मां दी गोद विच बैठे होए असीं पिता नूं भुल्ली बैठे। आखो सतनाम। याद ही नहीं परमात्मा कौन है। मैं करदा बंदा फिरदा है। अज कहंदे बादशाह दी सारी कचहरी भुल्ली होई है। तांत्रिक मंत्रां वाले जंत्रां वाले जोर ला के हंब गए ने, पर समझ ते विचार विच आउंदा कुछ नहीं। सुन मुल्ला कह अजमत कहां, लोकन ठग है सेहर कर महा। जदों कहंदे बादशाह दी कचहरी विच अज अगले दिन फेर गल कीती, सब नूं फेर सद्दिया। जेल वालियां ने कह के खैड़ा छुड़ा लिया जी, गुरु करामाती ने, साडा जोर नहीं है, भी सच्चे ने। उन्होंने पता ही नहीं लगता मर्द कदों जाते कदों आउंदे, ना खड़का होवे ना दरवाजा खुले ना कोई कुत्ता भौंके, पता ही नहीं लगता। ते ओह जिहड़ा पुराना मुल्ला सी जिन्हें सतगुरां नूं घरे वेखिया सी, अज ओह बोलिया कचहरी विच, बादशाह दी गुरु विच कोई करामात नहीं, कोई करामात। गुरु आम व्यक्ति है। ये हुण सेम कॉपी वही है जो गुरु नानक साहिब महाराज वेले कहते सी ते भूत ने। ये ते बेतल है, वो इहनूं बोलण दा नहीं पता, इहने अपना परिवार नहीं संभालिया, दुनिया कित्थों संभालू कहंदे सी ना लोग। ये आपां नहीं किया, ये सतगुरां ने आप लिखिया। कोई आखे भूत ना, को कहे बेताला, कोई आखे आदमी, नानक बेचारा। कोई ते बेचारा कहंदा भी ये बेचारा वक्त दा मारिया है, कोई कहंदे बंदा आदमी चंगा है। मर्द कहंदे मैं कौन आ? भया दीवाना शाह का, नानक पौराना। मर्द कहंदे दुनिया सच्ची है, लोग मैनू भूत ना, लोग मैनू कमला कहंदे ने। ओ मैं सचमुच दीवाना होया, पर होया ओ सज्जण वाहिगुरू दा। आखो सतनाम। मैं ते कमला ही हो गया। अज इत्थे मुल्ला अपने नंबर बनाउंदा होया बादशाह नूं कहंदे गुरु पखंड करदा है, गुरु कोल कोई करामात नहीं। एक पखंड दे सहारे सतगुर अपने सिखां ते भोले लोकां नूं लुटदे। जानदा अंदरों है, सच ते ओह हुंदा है जो अंदरों बाहरों एक होवे। गुरु घर दे ते दुश्मन भी जानदे सी भी रब दा घर। आखो सतनाम। पर दुनिया चारू लड़ना पैंदा सी जमाने करके। कि वजीद खान नूं नहीं सी पता, लग गया सी पता उन्हें मुक्तसर साहिब दे जंग दे विच मैं खुदा दे घर नाल टक्कर ला ली, हुण अंत माड़ा होएगा।
ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਭੱਜਿਆ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਕਤ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਮੁੱਲਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਅਸੀਂ? ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ, ਇਗਨੋਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ, ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਲੈਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਉਨੇ ਆ, 5-7 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਗ ਕਰਾ ਆਉਨੇ ਆ। ਬਸ ਸਾਡਾ ਤੇ ਧਰਮ ਇੰਨਾ ਕੀ ਪੱਕਾ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਤੜਫਦੇ ਕਾਹਨੂੰ ਹੁੰਨੇ ਹੋ ਵੀ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ? ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡਾਂ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਲਿਖਾਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗਹਿ ਚੱਲਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਨ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੀ, ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਮੰਨੀ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ, ਉਧਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਿਆ ਤੇ ਮੁੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ, ਇੱਕ ਭੇਡ ਚਾਲ ਹੈ। ਬਿਰਮਾ ਵੱਧ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿਖਰਾਵੇ, ਦਰਬ ਆਦ ਸਿੱਖ ਬ੍ਰਿੰਦ ਚੜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰਮਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਲੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੋਲੀ। ਬੋਲੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਬੜਾ ਚੰਗਾ, ਇੱਥੇ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਜਾਣਦੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੈ ਕੋਈ, ਪਰ ਖਿਲਾਫਤ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਟੱਬਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕੀ ਬੋਲਦੇ ਕਦੋਂ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ? ਸਮਾਜ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਜ ਅੱਜ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਏ। ਸਿਖਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰੀ ਚੱਲ, ਜੱਗ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਛੱਡ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਆਪਾਂ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਜੇਲਰ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੇ। ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੀ ਵੇਖਦਾ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲ ਸਕਿਆ, ਕੂੜ ਝੂਠ ਫਰੇਬ ਛਲ, ਮੁੱਲਾ ਨੇ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਏ। ਪਾਵਹਿ ਜਬਹਿ ਸਜ਼ਾਏ ਕਠੋਰ, ਹੋਏ ਨਿਰਾਸ ਕੁਛ ਚਲਹਿ ਨਾ ਜ਼ੋਰ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਮੁੱਲਾ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੋਗੇ, ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਦਓਗੇ, ਮੈਂ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਨਿਕਲਦੀ। ਗੁਰੂ ਤਰਸੇਗਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ, ਗੁਰੂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਮਾਤ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰ ਦਿੰਨੇ ਹੋ। ਮੁੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਿੱਕ ਤਾਣ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਗੁਰੂ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਾ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਟੁੱਟਿਆ ਜਾ ਬੰਦਾ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਠਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈਆਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਤੜਾਈਆਂ, ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਚੈਲੰਜ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਉਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰੂ, ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰੂ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਸੁਣੋ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ, ਹਰ ਕਾਰਨਰ ਤੇ, ਹਰ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਵਕਤ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ। ਵੱਡੋ ਬਜਾਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੁੱਭੀਆਂ ਲਾ ਲਓ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਫਿਰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਲਾਹਾਂ ਮੰਗੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ, ਉਮਰ ਵਡੇਰੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ, ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੁੱਲਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ, ਸੁਣ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਸ਼ਰਾ ਮਾਨ ਲੈ ਹੈ ਤਤਕਾਲ, ਬਦਹੇ ਦੀਨ ਜਗ ਤਬਹਿ ਸੁਖਾਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਝੰਜਟ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਖੈਰ ਹੱਥਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਏਗਾ। ਮੁੱਲਾ, ਕਾਜੀ, ਜੇਲਰ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਤਾਂ ਲਏਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਆਮ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾ ਦੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਲਵੇ। ਬਿਨਾ ਤਰਾਸ ਤੇ ਮਨ ਹੈ ਨਾਹੀ, ਸਾਹਸ ਅਧਿਕ ਧਰਿਓ ਉਰਮਾਹੀ। ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲਾ ਬੜਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਡਰਾਓ ਜਿੰਨਾ ਡਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਡਰਦਾ ਮਾਰਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘਾਟੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੜਿਆਂ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਿਲ ਤੇ ਝੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਜਾਓ, ਸ਼ੇਰ। ਇਹ ਸੋਚ ਲਓ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਜੋ ਕਰਦਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਸਹਿਮ ਡਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਜੀਵਨ ਕੱਟਣਾ, ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਥੋੜਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ। ਡਰਨਾ ਇੱਕ ਕਰਤਾਰ ਤੋਂ, ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੁੱਲਾ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਰ ਦਈਏ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਕੱਢਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਡਰਾ ਲਓ, ਧਮਕਾ ਲਓ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਿਹਰਬਾਨਗੀ ਆਪ ਕਰਨ ਤੇ, ਵੱਡ ਮਰਾਤਬਾ ਦੇਨ ਕਰਨ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫੂਕ ਛਕਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਫੂਕ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਟੀ ਘੱਟ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਰੀਫਾਂ ਵੱਧ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਖਬਰ ਲਵਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਆਈ, ਮੇਰਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਬਸ ਆਹੀ ਖੁਰਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨਗੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜਿਉਂਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨਗੀ ਕਰਕੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਈ ਬੈਠਾ। ਮੁੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨਗੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਰਸ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਤਿਕ ਦਿਨ ਰੱਖ ਹੋ ਤਕਰਾਈ, ਛਲ ਬਲ ਕਰੇ ਨਿਕਸ ਨਹਿ ਜਾਈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੀ ਤਕੜਾਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਜੀ ਬੋਲੇ ਜੋ ਚੱਜ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੇ ਕਰਾਮਾਤੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ, ਫੈਸਲਾ। ਬਹੁਤੀ ਲੰਬੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਸੁਨ ਕੇ ਸ਼ਾਹੋ ਕਹਿਓ ਤਿਨ ਸਾਥ, ਠਾਂਡੇ ਰਹੋ ਸ਼ਸਤਰ ਗਹਿ ਹਾਥ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਤਾ, ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖੜਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਖੜੋ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਭਰ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਿਕਲਦਾ ਦਿਸੇ, ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੂਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਜਾਣ, ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਹਿਲਜੁਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਦਿਖ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੋਲੀ ਵੱਜਣੀ ਹੈ। ਦਾਇਰਾ ਤੰਗ ਕਰਤਾ ਨਾ। ਹੋਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਨ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਬੋਲਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ,
ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਕੜਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਦੇਖਤ ਰਹੋ ਨਾ ਆਲਸ ਕਰੀਏ, ਕੋ ਢਿਗ ਜਾਏ ਨਾ ਸਕਲ ਹੁਣ ਨਿਵਹਰੀਏ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਾਨ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੀ। ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਵੀ ਲਓ ਜੇ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਕੇ ਵੈਰ ਪਾਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਏਗਾ। ਜੇਲਰ ਚੁੱਪ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਰੌਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਏ ਪਹਿਲੇ ਜੇਲਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਨਹਿ ਪਹੁੰਚਨ ਦੀਜੈ, ਅਬ ਕੇ ਤਰਾਸ ਅਧਿਕ ਤਹਿ ਕੀਜੈ। ਇੰਨਾ ਡਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਵੀ ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨਮਕ ਘੋਲ ਕੇ, ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਵੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣਗੇ ਪਿਆਸ ਲੱਗੇਗੀ, ਤੜਫਣਗੇ, ਆਂਦਰਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਣ ਵੀ ਨਾ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5-6 ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੀ, ਚਾਲ ਸੀ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਠੜੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਰਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਭੱਜੇਗਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਤਸੀਹੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਹਿਮ ਤੁਰ ਕੇਸ਼ਰ ਮੂਰਖ ਮਹਾ, ਆਪਣੇ ਚਾਕਰਾਨ ਸਨ ਕਹਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂਰਖ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਏ। ਸੁਨ ਕਰ ਡਰ ਧਰ ਉਰ ਮਹਿ ਭਾਰੀ, ਕਰ ਸਲਾਮ ਕੋ ਸ਼ਾਹ ਅਗਾਰੀ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਜੇਲਰ ਸੀ, ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਡਰ ਗਏ ਅੱਜ ਤੇ, ਥਰ ਥਰ ਕੰਬ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਜੇ ਗੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਨੀ, ਗੋਲੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਡਿਊਟੀ ਸਖਤ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਜੇਲਰ ਅੰਦਰੋਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਜਿੰਦ, ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਤਸੀਹਾ। ਇਹ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਤੇ ਘੋਰ ਪਾਪ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੇ ਢਿਗ ਚੱਲ ਕਰ ਆਏ, ਬੈਠੇ ਜਹਾਂ ਆਨੰਦ ਉਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੇਲਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮਨ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਆ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਕਤ ਪੈ ਗਿਆ, ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਬੜੇ ਹਾਂ। ਇਕ ਰਸ ਹਰਖ ਸ਼ੋਕ ਬਿਨ ਸਦਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਸਮਾਦ ਲੱਗੀ ਜਦ ਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਭੁੱਖ ਵਿਆਪਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੌਲਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬੁਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣੀ ਐ। ਜਮਾਦਾਰ ਦੋਨ ਹੋ ਕਰ ਜੋਰ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਪਰ ਚਰਨ ਨਿਹੋਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਮਾਦਾਰ ਜੇਲਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਚਿੱਤ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਪਰਸੀਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਾ ਹੋਈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਕਰ ਨਾ ਸਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਬਿਨੈ ਕੀਨ ਨਿਜ ਤਰਾਸ ਬਤਾਇਓ, ਹਮ ਕੋ ਅਬਹਿ ਸ਼ਾਹੋ ਬੁਲਵਾਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਏਡੀ ਛੇਤੀ? ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਮਰਦ ਸਭ ਕੁਝ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਜੇਲਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਖਤੀ ਇੰਨੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੁੱਲਾਂ ਨੇ। ਮਰਦ ਹੱਸ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੁੱਲਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ?
ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜਿਆ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਬੁੜਬੁੜ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆ, ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਦੇ ਚਾਹ ਕੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਧਰਮੀ ਆ, ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੈ, ਲੋਭੀ ਹੈ, ਮੋਹੀਆ ਹੈ, ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਰ ਅਵਗੁਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੌਲਵੀ, ਉਹ ਹੰਕਾਰੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੋਭ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਆਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਹੇ ਸੋ ਜਮਨਾ ਜਲ ਮਹਿ ਜਾਏ, ਜਾਮ ਜਾਮਨੀ ਰਹੇ ਅਨਾਏ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਝਿੜਕਦਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁੱਲਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੋਲ ਖੜਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜੇਲਰ ਭੇਜਦਾ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੱਚ ਨੇ ਸਦਾ ਸੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬਣਾਇਆ, ਝੂਠ ਕਿਹਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ ਜੋ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਹੋਰ ਲਾ ਲਵੇ, ਉਹ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਰ ਲਵੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਨਿਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਈ ਵੀ ਜੇਲਰ ਭੇਜਦਾ, ਉਹ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਖੋਲਦਾ ਏ। ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਨਰ ਏਕਲ ਫਿਰੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਹਮਕੋ ਤਾੜਨ ਕਰੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤਾੜਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਇਕੱਲੇ ਨੇ। ਸ਼ੱਕ ਕਿਉਂ ਵਧਿਆ? ਵੀ ਜਦੋਂ ਜੇਲਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਲੱਗ ਜਾਏ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਰੌਲਾ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫੇਰ ਕੇਸ ਬਰਾਬਰ ਪੈਣਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਆਨੰਦ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਫਰਕ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਮਾਨਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਦੁਨੀਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਏ, ਸੱਚ ਨੇ ਸੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਪਾਣੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਰਹਿਣਾ, ਕਦੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਹਵਾ ਨੇ ਹਵਾ ਰਹਿਣਾ, ਕਦੇ ਬਦਬੂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਹਵਾ ਹੀ ਹਵਾ, ਜੀਵਨ ਉਹਦੇ ਕਈ ਰੂਪ ਨੇ ਤੇ ਸੱਚ ਸੱਚ ਹੈ। ਜੇਲਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਟੇ ਨਾਲ ਪਲੇਥਣ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇਰਾ ਬਾਲ ਪਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਜਾ। ਹਮ ਤੋ ਦੀਨ ਆਪ ਕੇ ਆਗੇ, ਤੁਰ ਕੇ ਸੁਰ ਕੇ ਚਾਕਰ ਲਾਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੁਕ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੰਕਾਰੀ, ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓਗੇ। ਬੰਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਵੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਾਕਰ, ਪਰ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਉਸ ਵਰਗਾ ਮੂਰਖ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰਿਆ ਜੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਰੋਕੇ ਰੁਕੋ ਨਾ ਕਿਸ ਤੇ ਆਪ, ਸੱਚ ਕਰਹੁ ਕਹੋ ਬਰਸਰਾਪ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਫਿਰ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜੇਲਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੰਮਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਰੋਕ ਸਕੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਨਾਲ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਉਹਦੀ ਕਿੱਡੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਜੇਲਰ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਦੇ ਉਹ ਮੂਰਖ ਸੀ, ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਮਰਜ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਸੱਚ ਨੇ ਸੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਬਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰਹਿਮ ਕਰਿਓ। ਹਮ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਹੁ ਨਿਤ ਐਸੇ, ਤੁਰ ਕੇ ਸੁਰਤੀ ਤਰਾਸ ਨਾ ਜੈਸੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਦਕੇ 2 ਟਾਈਮ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ, ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਾਓ। ਬਸ ਐਡੀ ਕੁ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਿਓ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਖਿੱਚੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗੇ ਨਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਰਦ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਤਬ ਸਤਿਗੁਰ ਧੀਰਜ ਧਰਵਾਈ, ਨਹੀਂ ਤਰਾਸ ਕੀਜੈ ਚਿਤਰਾਈ। ਸਾਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਆ ਗਏ ਕੋਲ,
ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਖਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸਾ, ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਰੋ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਦਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਘੁੰਮੀਏ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਅੱਗੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਆ ਕੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੇਲਰ ਭੇਜਦਾ, ਉਹ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ, ਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਏ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿਓ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਸਾਥ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਖਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰੋ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਨਾ ਦਿਓ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੁਰਾਹੀ ਨਾ ਦਿਓ, ਉੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਨਾ ਖੋਲਿਓ, ਚਾਨਣ ਚ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਬਸ ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਿਓ। ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ, ਭੁੱਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਪਏ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਔਲੀਏ ਅਵਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੋਵੈ ਰਾਮ ਨੇ ਕਾਲਾ ਥਇਆ, ਸੀਤਾ ਲਖਮਣ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਨਕਾਲਾ ਹੋਇਆ 14 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਨਵਾਸ, ਉਦੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਵੀ ਭੁੱਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਰੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸੀਤਾ ਤੇ ਲక్ష్మణ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਫਿਰੀ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੇਲਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮਰਦ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਆਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਚਲੋ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਘੁੰਮੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਈਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਕੋਚਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਬੜੀ ਕਰੀਬ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਇਆਲਾ ਜੀ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ